जय जगन्नाथ पिलामाने साहित्यायन चैनल को स्वागत। आज आम पढ़ा शाला साहित्यर सामाजिक सांस्कृतिक ऐतिहासिक चित्र सहित साहित्यिक मूल्य तार अवशिष्टांश। बर्तमान मु जो क्लास करुच्ची से तुमको संपूर्ण शाला साहित्यर सूचना तुमको दूसरी तार संक्षिप्त बरणी दूसरी कौन कौन टॉपिक रही कौन कौन मुख्य जिनस रही जोटा कि तुम गोटे ओभरऑल आइडिया जे कहीं सारल महाभारत हूँ भिन्न मौलिक रचना बोली कहीं कहुई यहाँ तुम एबे तो सर्ट टाइप क्वेश्चन सहित दरकार पड़ो परीक्षा या सहित तुमको तुम फ्यूचर जो जिते एंट्रांस दब से यार बहुत सर्ट टाइप क्वेश्चन आसो तेणु से यार संपूर्णटा तुमको क्लीयर करदेक चाहूँगी जमती तुम कौन असुविधा न हो। तापर ये बही रे सबू जिनस अच्छी जोटा कि तुम मैंने पढ़ले जेकोसी परीक्षार एंट्रांस बहुत उपादान पाइपर। तेरे आम गला क्लास रे पढ़ते आमर थिला गला क्लास रे प्रबाद प्रवचन जोटा कि समाज को नीति शिक्षा प्रदान करता है। या सहित अनेक गुड़िए नीतिवाक्य रही। नीति हूँ जीवन संबल आ नीतिहीन जीवन जीवन पदवाच्य नुहे। मूल ग्रंथ रे जो नीतिवाक्य गुड़िक रही संस्कृत महाभारत रे से गुड़िक संपूर्ण से गुड़िक निज रचन स्थान नदेले हैं जो आवश्यक रही से स्थान रे ए नीतिवाक्यर प्रयोग शारदा दास करछंदी। कारण से जड़े समाज सचेतन साहित्यिक या सहित निजे मध्य बहु नीतिवाक्य ता भितर स्थान देइछंदी। तेणु शारदा दास महाभारत ग्रंथटी नीतिवाक्यर गंताघर कहले अत्युक्ति हेब नहीं एवं जुग जुग धरी यही नीतिवाक्य समाज को दिग्दर्शन दे आसुची। बहुत गुड़िए छोट छोट वृत्तांत रही विभिन्न पर्व से वर्णना करचंदी। सेथिरे मध्य एही नीतिवाक्यर नीति बाणीर सूचना देखिया को मिली। बहु लोककथार मध्य प्रयोग करचंदी समाज रे प्रचलित लोककथा। कारण से ग्राम्य परिवेश रे निजे जन्म होइतिले एवं ग्राम्य जीवन रे इतिवृत्ति को से निजे अनुभव करचंदी। आ ओडिसार ओडिया भाषार प्रथम लिखित साहित्य भाव जो रचनाटी होइछि सेथिरे शारदा दास आम लोक कथा को विशेष भाव में प्राधान्य देइछंदी। लोकमुखर प्रचलित बहुत बाणी या भीतर प्रवेश स्थान पाई। तार उदाहरण देखिए भारीजा डरे शला को नमस्कार, अलसुआ अनंता शूद्र, बकासुर बध कथा, सिंह श्रृगाल कली आ सुहाणी कन्या प्रसंग एगुड़िक सब हूँ लोककथा जोटा कि शारदा दास या भितर स्थान देइछंदी। मूल संस्कृत महाभारत रे यही लोककथा नाही। या पर देखा चरित्र चित्रण। चरित्र चित्रण रे शारदा दास स्वकीयता प्रकाश करछंदी। माने जो चरित्र चित्रण मूल संस्कृत महाभारत रे हेछि शारदा दास सेही भली भाबरे चरित्र चित्रण करि नाहंती। एका चरित्र सेही दुर्योधन, सेही श्रीकृष्ण, द्रौपदी, शकुनी, युधिष्ठिर, अर्जुन ए समस्त चरित्र रही किंतु से चरित्र गुड़िक भिन्न भाव में चित्रित करछंदी। संस्कृत महाभारत जो चरित्र मानू चित्रित करा जायछि सेमाने होचंदी अभिजात्य संपन्न चरित्र माने उच्च वर्गर उच्च वंशज यही भाव में चित्रित करा किंतु शारदा दास चरित्र गुड़िक होची साधारण वर्गर एवं खांटी ओडिया चरित्र। महाभारत ग्रंथटी चरित्र मानकर चारु चित्रशाला कहले अत्युक्ति हेब नहीं। बंशीधर महांती ये चरित्र मानक विषय रे आलोचना करी कहिचंदी जे शारदा दास महाभारत संस्कृत महाभारतर सरणी आदौ अनुसरण करी नाही। एही महाभारतर चरित्र समूह ओडिशार संपूर्ण निजस्व। माने आमे से चरित्र मानक विषय पढ़िले आमको लागिबो द्रौपदी गोटे साधारण गाँवली नारी, भीम होचंदी हुंडा हुरुमा माने बलशाली किंतु बुद्धि कम तांकर एभली चरित्र मानक आमे पाइबा जो माने कि समाज रे एमती चरित्र अछंदी। तेणु शारदा दास मूल कथावस्तु को आधार करी महाभारत रचना करथिले हैं ओडिया जातिर
ଉତ୍କଳ ଗ୍ରାମ୍ୟ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟକୁ ଟାଣି ଆଣି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ସେଥିରେ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ରୂପରେ ପାଠକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଠିଆ କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ଆମେ ସମାଜରେ ବାସ କରୁଥିବା ସାଧାରଣ ଚରିତ୍ର ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି। ତେଣୁ ତତ୍କାଳୀନ ଉତ୍କଳୀୟ ସମାଜରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀର ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିନିଧି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ କବି ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ଧର ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ଧର୍ମର ପ୍ରତୀକ ହେଉଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ସତ୍ୟବାଦୀ। ସମାଜରେ ଏଇଭଳି ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସେ ପ୍ରକୃତ, ଆଉ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ ଚରିତ୍ର। କୁନ୍ତୀ, ଗାନ୍ଧାରୀ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଇ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏମାନେ ସବୁ ସମାଜରେ ଏମିତି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଣିକିରି ଆମ ସମାଜ ଭିତରେ ଆମ ଉତ୍କଳୀୟ ପରିବେଶରେ ଏମିତି ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଲାଗିବ ଯେମିତି ଏଇ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ନିଜର, ଆମ ଭିତରୁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ସେମାନଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖ, ହସ କାନ୍ଦ, ହର୍ଷ ବିଷାଦ, ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଯାହା ଆମେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହୁଅନ୍ତୁ, ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଅର୍ଜୁନ, କର୍ଣ୍ଣ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ, ଦୁଃଶାସନ, ଶକୁନି, ଗାନ୍ଧାରୀ, ଗଙ୍ଗା, ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତେ ସବୁ ଚରିତ୍ର, ଏଇ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆମକୁ ଲାଗେନି ଯେ ଏମାନେ ଦେବ ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଥିବା ଚରିତ୍ର ବା ଅଲୌକିକ ଚରିତ୍ର ବୋଲି ଆମେ କେବେ ଭାବେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଶାରଳା ମହାଭାରତର ପାଠ କଲେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେମିତି ଏଇ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସମାଜରେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମୌଳିକତା। ସେଇ ଆଧାରରେ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଯେମିତିକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ସଖା। ଆଉ ସେ ମହାଭାରତ ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧର ପରିକଳ୍ପନା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଜରାସବରର ଶରାଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ ନୀଳାଚଳ ଧାମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଦାରୁବ୍ରହ୍ମ ଭାବରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନୀଳାଚଳନାଥଙ୍କ ସହିତ ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ। କିନ୍ତୁ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ କୁଚକ୍ରୀ, କୁଶଳୀ ସାଧୁ, ପଣ୍ଡିତ, ପରମଜ୍ଞାନୀ, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ, ରାଜନୀତି ବିଶାରଦ। କିନ୍ତୁ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଏଇ ଐଶୀ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୌକିକତା ଏବଂ ଅଲୌକିକତାର ସମନ୍ୱିତ ଏକ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ପାଠକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ କରାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଯେଉଁ ପରମଜ୍ଞାନୀ, ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କର୍ମଯୋଗର ମନ୍ତ୍ରଗୁରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଜଣେ ସାଧନାଭ୍ରଷ୍ଟ ସହଜ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମହାଭାରତ, ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତର ଏକ ସାର୍ଥକ ସୃଷ୍ଟି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚରିତ୍ରଟି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସେ ହେଉଛି ମାନଗୋବିନ୍ଦ ବା ଦ୍ୱିଜୋଧନ। ତାଙ୍କ ସ୍କନ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କଠି 84 ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି, 64 ଗୁଣବନ୍ତ ପୁରୁଷ ସେ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର କାରଣ ସେ ଅଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ମଧ୍ୟ, ଗର୍ବୀ, ଅହଙ୍କାରୀ, ନିଷ୍ଠୁର, କୁଚକ୍ରୀ, ଜିଦଖୋର, ଅଭିମାନୀ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ। ଆଉ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପରାସ୍ତ କରିବା, ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାଭାବ ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ସଭାସ୍ଥଳରେ ଗୋଲକ ପୁତ୍ର ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବା। ଆଉ ଏହା ସହିତ ମାତାମହ ଗାନ୍ଧାରସେନଙ୍କର ବିଧବା କନ୍ୟା ଗାନ୍ଧାରୀକୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କେମିତି ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ହେଇକି ସେଇ ବଂଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୀ କରିବା, ଏଇଭଳି ଗୁଡ଼ାଏ ନିଷ୍ଠୁର ଏବଂ ଗର୍ବୀ, ଅହଙ୍କାରୀ, ଦମ୍ଭୀ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ସେ ତାକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାହୀନ ଭାବରେ ସେ କେମିତି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ କୁରୁସଭା ତଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ, ଦୁଃଶାସନକୁ ଆଦେଶ ଦେଇକରି ବସ୍ତ୍ରହରଣ କରିଥିଲେ। 5 ଖଣ୍ଡ ପଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୌଡ଼ ବାଉଡ଼ ବୋଲି ଅପମାନିତ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲେ ପରମ ଅସୀମ ବୀରତ୍ୱର ଅଧିକାରୀ। ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ସେ ଗଦା ଯୁଦ୍ଧରେ ସମକକ୍ଷ। ଗର୍ବୀ ଅହଙ୍କାରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଉରୁଭଗ୍ନ ହେଲା, ସେ ସମୟରେ ବଳରାମ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ହେଁ ସେ ତାଙ୍କଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେଇନଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ କି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ।
ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ ଦୁର୍ବଳ ଗୁଣ। ଆଉ ସେ ପ୍ରକୃତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଷ୍ଠୁର, ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ, ଏଇଭଳି ଆଉ ସ୍ୱଜନ ପ୍ରୀତି, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରଟି ଶାରଳା ଦାସ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଗୋଟେ ପିତୃ ହୃଦୟରେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହର କିଭଳି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ କେମିତି ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି। ମୂଳ ମହାଭାରତରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପିତା ଭାବରେ ଏତେ ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯେମିତି ଶାରଳା ଦାସ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ରକ୍ତନଦୀ ସନ୍ତରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଗୋଟେ ପିତା ଭଳି, ଗୋଟେ ପିତାର ମାନେ ଯେଉଁ ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅହଙ୍କାର କେମିତି ଗୋଟେ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁରେ ତା ଶୋକରେ କେମିତି ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଛି ତାକୁ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅତି କରୁଣ ଭାବରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ବିଳପି ଉଠିଛି ତାଙ୍କ ସ୍ୱଜନମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି, ଏବଂ ପରେ ଯେଉଁ ମୃତ ପୁତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାରକୁ ଦେଖିକିରି, ଏଇସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରୂପ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। କାହାର? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଗର୍ବୀ, ଦମ୍ଭୀ, ଅହଙ୍କାରୀ, ନାନା ମାନେ ମାନେ ସବୁ ଖରାପ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଏତେ ସବୁ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପିତାର ମାନେ ଗୋଟେ ଉପଯୁକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ପିତାର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାହେଇଛି। ସେଇ ପୁତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଭଳି ପିତା ଜଗତରେ ଆଉ କାହାକୁ ନ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ତୋ ଭଳି ପୁତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ନେହବତ୍ସଳ ପିତା ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ମହନୀୟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ପିତୃ ହୃଦୟରେ ପିତୃତ୍ୱର ଯେଉଁ କୋମଳତା ରହିଛି, ସେ କୋମଳତା କେମିତି ଦ୍ରବୀଭୂତ କରିଦେଇଛି ତାଙ୍କର ସବୁ ଗର୍ବ, ଦମ୍ଭ, ଅହଙ୍କାରକୁ, ଏବଂ ଦୁଃଖ ଅନୁତାପରେ ସେ ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହୋଇ କେମିତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ମହାଭାରତର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଚରିତ୍ରର ଚାରିତ୍ରିକ ବିଶେଷତ୍ୱ, ଯାହାକି ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଯେମିତି ମାତୃଭକ୍ତ, ଅନୁଜ ପ୍ରତି ସ୍ନେହଶୀଳ, ସତ୍ୟସନ୍ଧ, ନ୍ୟାୟୀ, ଧୀର, ବିବେକୀ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ମହାଭାରତରେ କରିଛନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ପତି, ବିବେକୀ ଧର୍ମରାଜ, ଦୟାର ସାଗର, ସତ୍ୟ, ଅହିଂସା, ତ୍ୟାଗ, କ୍ଷମାର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ଏଇସବୁ ଚିତ୍ର ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ବାସ୍ତବତାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେବା ପାଇଁ କେବେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି ସେଇ ଚରିତ୍ରକୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାର ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ପାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୋଣକୁ ସେ ସାମାନ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କହିଛନ୍ତି। ନରେବା କୁଞ୍ଜର ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ହତ, ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା ସମୟରେ ସେ ମିଥ୍ୟା କହିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ନର୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଶାରଳା ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆମର ଗୋଟେ ଇହ ଏବଂ ପରକାଳ ବିଷୟରେ ଆମ ମନରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ଏ ଜନ୍ମରେ ଖରାପ କର୍ମ କରିବି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ ନର୍କ ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସଟା ସାଧାରଣ ଜନତା ଭିତରେ ରହିଛି, ସେଇ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରତୀକିତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଏଇଠି ଶାରଳା ଦାସ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଜିନିଷ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସାମାନ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କହିଥିଲେ, ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିବା ବେଳେ କେମିତି ନର୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ, ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭାବରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ ସେ କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଭୀମ, ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଭୀମ ହେଉଛନ୍ତି ବିବେକୀ ଆଉ ବିଚାରବନ୍ତ ପୁରୁଷ, କିନ୍ତୁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଭୀମ ଚରିତ୍ର ବୀର ହେଲେ ହେଁ ବିବେକୀ, ବିଚାରବନ୍ତ, ବିଦ୍ୟାବୁଦ୍ଧି ବିବର୍ଚିତ, ହୁଣ୍ଡା, ହୁରୁମା, ଗୁଣ୍ଡା, ମାନେ ବିବେକ ନାହିଁ, ବିଚାର ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟାବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, ହୁଣ୍ଡା ଆଉ ଗୁଣ୍ଡା, ହୁରୁମା ମାନେ ଉଠିଲେ ବାଡ଼େଇବା, ଏଇ ମୂର୍ଖଙ୍କ ଭଳି। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡାର ଚରିତ୍ର ଯେମିତି ସେ ଖାଲି ଆହାର ବିହାର ମୈଥୁନରେ ସବୁବେଳେ ସେ ଅତୃପ୍ତ, ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପୀ ରାକ୍ଷସ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେଥିଲାଗି ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଠି ସ୍ପର୍ଶରେ
ଦର୍ପିତ ଶତଶୃଙ୍ଗର କେମିତି ଉନ୍ନତ ଶିର ଚୂର୍ଣ୍ଣୀଭୂତ ହେଇଛି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାଦ ଆଘାତରେ କେମିତି ବାଘ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂବର ସଭାରେ ରାଜନେବର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଓପାଡ଼ିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ରୂପ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଯେଉଁ ହସ୍ତରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କେଶାକର୍ଷଣ କରିଥିଲା ଦୁଶାସନ ତାର ସେଇ ବାହୁ ଦୁଇଟିକୁ ସେ କେମିତି ଉତ୍ପାଟନ କରି ପଛରେ ରକ୍ତପାନ କରିଛନ୍ତି ଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଆଉ ସେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ଲୋଭୀ, କେମିତି କାମୁକ ଚରିତ୍ର, ଆଉ କ୍ରୋଧବସନ୍ତ କେମିତି କୁନ୍ତୀକୁ ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ଭୀମଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଯେଉଁଟାକି ଏଥିରେ ନାହିଁ, ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ। ସେମିତି ଅର୍ଜୁନ ଚରିତ୍ର ତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଗୁଣରେ ଭୂଷିତ ଗୋଟିଏ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାୟକ, ବୀର, ସଂଯମୀ, ପ୍ରେମୀ, ଭକ୍ତ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ସଖା, ମହାଭାରତର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ଅପରପକ୍ଷରେ ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଜ୍ଞାତି ପରିଜନ ଥିବାରୁ ସେ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚାତପଦ ହୋଇଥିଲେ। ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ସାଧୁମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ପରମ୍ପରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିମନ୍ତେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଥିଲେ ତାପରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କେମିତି କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଭାତୃପ୍ରେମର ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରସେନ ଗନ୍ଧର୍ବ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାଜିତ କରିକି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ବାନ୍ଧି ନେଉଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସେ କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଯେଉଁ ରମ୍ଭା କନ୍ୟା ମାନେ ନିକୁମ୍ଭ ଦୈତ୍ୟର ଯେଉଁ କନ୍ୟା ହାରାବତୀର ପ୍ରେମକୁ ସେ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ, ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଉର୍ବଶୀଙ୍କ ପ୍ରେମ ନିବେଦନ ବ୍ୟର୍ଥ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଏଇସବୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରଟାକୁ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର, ଗୋଟେ ସୁପୁରୁଷ ଚରିତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା ତାଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଥିଲେ ମାତୃଭକ୍ତ, ଥିଲେ ଉତ୍ତମ ସଖା, ଧନୁବିଦ୍ୟାରେ ନିପୁଣ, ଆଉ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ କେମିତି ସବୁବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ, ସଂଯମୀ ଥିଲେ, ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଏଇସବୁ ଗୁଣାବଳୀରେ ଭୂଷିତ କରିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ। ସେ ଶକୁନି ଚରିତ୍ର ସେମିତି ମହାଭାରତର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିନାୟକ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ଶକୁନି। ସେ କେମିତି ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ, କୁଟିଳ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ, ବିଷକୁମ୍ଭ ପୟମୁଖ ଭଳି ସେ ଚରିତ୍ରଟିକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଏକଦମ ବାଲ୍ୟ ସମୟରୁ କେମିତି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଧ୍ୟମରେ ତା ନିଜର ପ୍ରତିଶୋଧ ସେ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇସବୁ ମାନେ ଗାନ୍ଧାର ସେନଙ୍କ ଯେଉଁ ପରିବାରକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କରିଥିଲେ, ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ମାମୁଁ ହିସାବରେ ବା ମାତୁଳ ହିସାବରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ଖରାପ ବାଟରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ କାରଣ କୌରବ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ ଚରିତ୍ର ଆଉ ଖଳ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଶକୁନି ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ। କର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ଭାବରେ ପରିଚିତ, ଦାନବୀର ମଧ୍ୟ, ନିରହଙ୍କାରୀ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଚରିତ୍ର। ସେଥିରେ ସେ ଦାନୀକର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜ ସ୍ୱହସ୍ତରେ ସେ ତାଙ୍କର ମାତା କୁନ୍ତୀକୁ ନୀଳବାଣ ଭୁଜବାଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଛଦ୍ମବେଶରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ଦେବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ବିଶିକେଶନକୁ ନିହତ କରି ତା ମାଂସରେ ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଆହ୍ୱାନକ୍ରମେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ସଖା ଓ ମିତ୍ର ଭାବରେ କେମିତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଜୁନ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଯୋଦ୍ଧା। ତାଙ୍କର କବଚ କୁଣ୍ଡଳକୁ କେମିତି ମାୟାବୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଣକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ତାଙ୍କ ଚାରିତ୍ରିକ ବିଶେଷତ୍ୱକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଯେ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣ ପର୍ବ ଭାବରେ ଶାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ଗୋଟେ ପର୍ବରେ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି
ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ କାର୍ପଣ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଶାରଳା ଦାସ। ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଠାରୁ ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତର ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଗଙ୍ଗା ଏଠି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ପତିପ୍ରାଣ, ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ଅନୁଗାମିନୀ, କିନ୍ତୁ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର ଗଙ୍ଗା ଚରିତ୍ରଟି ହେଉଛି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିଣୀ, ସ୍ୱାର୍ଥପରାୟଣ, ଉଗ୍ର। ଯେମିତିକି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ସାଧାରଣତଃ ଉଗ୍ର ରମଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ରୂପ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗଙ୍ଗା ହେଉଛନ୍ତି ନିର୍ଘାତ ରାଜାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ରୀ। ଶିବଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତନୁ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ବେଶ ଧାରଣ କରି ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ଭ୍ରମବଶତଃ ନିର୍ଘାତ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ଶିବ ମନେ କରି ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଗଙ୍ଗା ବିବାହ ବେଦୀରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଇଏ ଶିବ ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବେ ଶାନ୍ତନୁ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଶାରଳା ଦାସ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଏଇଟା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ବୋଲିଣ ତୁ ବୋଲୁଥିବୁ ଅନୁବ୍ରତେ, ଗାଙ୍ଗୀ ବୋଇଲେ ନଥାଇ ପୁରେଇ ମୋର ବ୍ରତେ। ମାନେ ଗଙ୍ଗା କହିଥିଲେ ଯେ ଯେବେ ମୋତେ ମୋ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ସମୟରେ ବାଧା ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଉଗ୍ରା, ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ, ସ୍ୱାଧୀନ ନାରୀ ଭାବରେ ଏଥିରେ ଚିତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଜର ଗର୍ଭଜାତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ 6ଗୋଟି ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ସେ ଜଳରେ ଭସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ପୁତ୍ର ବେଳକୁ ଶାନ୍ତନୁ ଯେତେବେଳେ ସହ୍ୟ କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ଆସିଥିବାରୁ ସେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ସର୍ତ୍ତଭଗ୍ନ ହୋଇଛି ଏବଂ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନର ମୋହ ତାଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ପାରିନାହିଁ। ଗୋଟେ ଏକ ନିଷ୍ଠୁର ନାରୀ ଭାବରେ ଗଙ୍ଗା ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ସେମିତି କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଶାରଳା ମହାଭାରତରେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ଚରିତ୍ର। ଅବିବାହିତ ସମୟରେ ଯୌବନ କାଳରେ କୁନ୍ତୀ ଦୁର୍ବାସା ଋଷିଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଥିଲେ, ସେଇ ଜପାମାଳା ଅନୁସାରେ ସେ ତାଙ୍କର ମନର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତି କରିବାକୁ ଯାଇ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପାଇଥିଲେ, ଲୋକଲଜ୍ଜା ପାଇଁ ସେ କର୍ଣ୍ଣବାଟରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ପୁତ୍ରଟି ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଔରସରୁ। ତେଣୁ ତା ନାଁ ହେଇଥିଲା କର୍ଣ୍ଣ। କୁମାରୀ ହେଇଥିବାରୁ କୁନ୍ତୀଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଥିଲା। ସେ ନିନ୍ଦିତ ଅପମାନିତ ହେବା ଭୟରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମଞ୍ଜୁସା ଭିତରେ ରଖିକିରି ଭସେଇ ଦେଇଥିଲେ। କୁନ୍ତୀ ଥିଲେ ସର୍ବଦା ଅନୁଗାମୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର, ଆଉ ମାଦ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସପତ୍ନୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କୁ କନିଷ୍ଠ ଭଗ୍ନୀ ତୁଲ୍ୟା ଆଦର କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ମାଦ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଧରି ଆସି ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁରାଳୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଭଳି ବି ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ଆସିଛି, ଯେମିତି ସାଧାରଣ ନାରୀଟି ଆମର କପାଳ ଲିଖନ ବୋଲି ଭାବି ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ସହଜରେ ସହ୍ୟ କରିଯାଏ, ସେହିଭଳି କୁନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ଯାହା ଦୁଃଖ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ବୋଲି ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ କଥା ବି ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ସେ ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନାକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଗୋଟେ ମହନୀୟ ନାରୀ ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ରିତ କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ଯେମିତି ସ୍ୱାର୍ଥପର, ସାଧାରଣ ନାରୀଟି ଯେମିତି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲେ, ସେହିଭଳି କୁନ୍ତୀଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବହୁ ଅସୁବିଧା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ମୋହନୀୟ ଚରିତ୍ର ଭାବରେ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ଗାନ୍ଧାରୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ସେଭଳି ଗୋଟେ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ପତିପରାୟଣ। ମହାଭାରତର ଗାନ୍ଧାରୀ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବିହୀନ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର, ଯିଏକି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେ ନିଜ ଆଖିରେ ପଟି ବାନ୍ଧି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସହଭାଗିନୀ ହେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଅଖଣ୍ଡ ଭକ୍ତି ଥିଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ନୀତିଧର୍ମୀ ବିଚାରବନ୍ତ ନାରୀ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମାତୃ ହୃଦୟରେ ମାଆର ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହ ଥାଏ, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସ୍ନେହରେ ମାଆ ଯେମିତି ଅନ୍ଧ ହୋଇଯାଏ, ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ମୋହନୀୟତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ,
ସେ ଯେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ତାଙ୍କୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ନ୍ୟାୟ ଅନ୍ୟାୟର ଭେଦଭାବ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମର ଜୟ ହୁଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ କେତେବେଳେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ଗୋଟେ ମହନୀୟତା। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଗୁଣାବଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅନ୍ୟତମ। ତେଣୁ କବିଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ଗାନ୍ଧାନୀଙ୍କ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟତମ। ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ତ ହେଉଛନ୍ତି ମହାଭାରତର ନାୟିକା। ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ନାରୀ ଚରିତ୍ର ରୂପେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ ସେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୋପାନଳରୁ କେତୁକାଚଣ୍ଡୀ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, କୁହାଯାଏ ଯେ ସେ ଉଗ୍ର ରୂପା ଥିଲେ। ସେ ପ୍ରତିହିଂସା ପ୍ରବୃତ୍ତିର, ସ୍ପଷ୍ଟବାଦିନୀ, ଚରିତ୍ରବତୀ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବସ୍ତ୍ରା କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଶାସନ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି, ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ରୁଧିରରେ କେଶବନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେଇଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସେଭଳି ତାଙ୍କର କେଶକୁ ମୁକ୍ତ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଶାସନକୁ ବଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଭୀମସେନ, ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ରୁଧିର ନେଇକି ଆସିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କର ବେଣୀ ବନ୍ଧନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ନାନା ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ନାରୀ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୁଣ ରହିବା କଥା, ବା ଆମ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଉଗ୍ର ରୂପା ସ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଚରିତ୍ର, ତାହାକୁ ଏଥିରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଏ। ତେବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ବୋଲି ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରର ମହନୀୟତାକୁ ଏଥିରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ନାରୀ ଭଳି ସେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ସହିତ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ପ୍ରଗାଢ଼ ଭକ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ରହିଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସେ ସଖା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିଭଳି ଆକୁଳ ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଦ୍ରୌପଦୀ ଚରିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବିଭସନା କରାଯାଇଛି, ସେ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସଖୀ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଯଦି ଆମେ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ପୁରୁଷ ଚରିତ୍ର ଅପେକ୍ଷା ନାରୀ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏତେ ଅଧିକା ନାହିଁ, ବେଶୀ ଅଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର, ଯେଉଁଟାକି ବେଶ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଦୋଷ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା ଶାରଳା ଦାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ମୌଳିକତା। ଏଇଟା ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ମହାଭାରତ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଆମର ଅତି ନିଜର, ବା ଆମର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଅତି ନିଜର ଭଳି ଆମକୁ ମନେ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି କ୍ଲାସ୍ ଏତିକିରେ ରହିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ଥାଉ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବ।